कराची बंदर को ध्वस्त विध्वस्त कर जाइथिला से बंदर से जड़े सदस्य कौन था से चित्र आज जो युद्ध होची कौन हम ता विषय प्रतिक्रिया नवा सर आपण से समय 1971 मसीह आपण थिले से समय नौसेनार जड़े सदस्य बाहर युद्ध करने हठात युद्धटा जो हुए से समय कौन केमती कौन आप हठात बाहर जीवे अटैक करेंगे कौन केमती कौन आप रणनीति रौटू बाहर केमती गले हाँ से समय हठात अचानक गले आम जानिलु कि आमको जावाक पड़ो समुद्र को जावाक पड़ो सेलिंग करा पड़ो मु अवश्य जानी कारण मुझे जेहेतु गोटे सिग्नलमैन थी सब सिग्नल मु पढ़े से जो कन्फिडेंशियल सिग्नल थिला सेठी थिला कि आम जा कराची बंदर को जा मुझे जानी आम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिते 5-7 जन आम थी आम समस्त जानी आफिसर मैंने तो जानते गला बेले मन टे भय होता जा जहाँ आम जाइलु से दिन पूरा स्टोरीटा यदि कहबी ताले शुणु से दिन प्रातः दिन 12टा बेलू आम आरंभ कलु आम भयस जाकि राति 12टा सुधा आम कराची बंदर पाखापाखि होइतलु आम सांगे थे आउ गोटे आम जहाज ना था INS किल्टन आम सांगे आउ जो सेमती आमरी जहाज आउ गोटे जहाज जाता से पेटिया क्लास ता ना हूँ INS कच्छल एमती 2टा ग्रुप होते गोटे टास्क फोर्स था जो कच्छल सांगे जोड़े थे से 3टी मिसाइल बोट जाते से मिसाइल बोट रे तार इक्विपमेंट थिला केवल गोटे 4टी लेखा मिसाइल्स एमती 12टी मिसाइल से बोईक नहीं आमर सब जहाँ आमुनिशन्स आमर जो आम जहाज गुड़िक 2टी बैरेल गन्स आग पछ तापर 4टी माने ये मिसाइल बैरेल्स गोटे बैरेल रे रहउथला 8टी 16टी 16टी मिसाइल रहउथला मिसाइल ने जो मिसाइल छोट मिसाइल भी सब गोली बड़ बड़ गोली भी सी फायर हुए एकाथरे गोटे मार स्विच मार एमती कि 64 एकाथरे बाहर भाइब्रेसन जहाजर रंग मत छाड़ी जाए भारतर एयर स्ट्राइक पर वर्तमान स्थिति अति उत्तेजनापूर्ण होगा जाऊँगी किंतु से समय जितेबाला भारत पाकिस्तान 1971 मसीहार युद्ध होता से पाकिस्तान को भारत धराशायी करथिला अनेक सैन्य आसी सरेंडर करथिले स्थिति थिला एते इभल थिला जे पाकिस्तान सेतले मध्य धूली चाटिथिला आज मध्य धूली चाटिबो दम्भक्ति प्रकाश करछथि जने से समय नौसेनार अधिकारी सनातन साहू जी अच्छा आम सहित प्रतिक्रिया नवा जे थिले से समय जो जहाज नौसेनार जो जहाज कराची बंदर को ध्वस्त विध्वस्त कर जाइथिला से बंदर से जड़े सदस्य कौन था से चित्र आज जो युद्ध होची कौन हम ता विषय प्रतिक्रिया नवा सर आपण से समय 1971 मसीह आपण थिले से समय नौसेनार जड़े सदस्य बाहर युद्ध करने हठात युद्धटा जो हुए से समय कौन केमती कौन आप हठात बाहर जीवे अटैक करेंगे कौन केमती कौन आप रणनीति रोटू बाहर केमती गले हाँ से समय हठात अचानक गले आम जानिलु कि आमको जावाक पड़ो समुद्र को जावाक पड़ो सेलिंग करा पड़ो मु अवश्य जानी कारण मुझे जेहेतु गोटे सिग्नलमैन थी सब सिग्नल मु पढ़े से जो कन्फिडेंशियल सिग्नल थिला सेठी थिला कि आम जा कराची बंदर को जा मुझे जानी आम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिते 5-7 जन आम थी आम समस्त जानी आफिसर मैंने तो जानते गला बेले मन टे भय होता जा जहाँ आम जाइलु से दिन पूरा स्टोरीटा यदि कहबी ताले शुणु से दिन प्रातः दिन 12टा बेलू आम आरंभ कलु आम भयस जाकि राति 12टा सुधा आम कराची बंदर पाखापाखि होइतलु आम सांगे थे आउ गोटे आम जहाज ना था INS किल्टन आम सांगे आउ जो सेमती आमरी जहाज आउ गोटे जहाज जाता से पेटिया क्लास ता ना हूँ INS कच्छल एमती 2टा ग्रुप होते गोटे टास्क फोर्स था जो कच्छल सांगे जोड़े थे से 3टी मिसाइल बोट जाते
से मिसाइल बोट रे थिला तार इक्विपमेंट थिला केवल गोटे रे 4टी लेखा मिसाइल्स एमती 12टी मिसाइल से बोई कि नहीं थे এবং আমার সব যা ଥିଲା আমুনিশনস আমার ଥିଲା যদি ଆମ ଗୁଡ଼ିକରେ 2ଟି ବ୍ୟାରେଲ ଗନ୍ସ ଆଗ ପଛ ତାପରେ 4ଟି ମାନେ ଇଏ ମିସାଇଲ ବ୍ୟାରେଲ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଲରେ ରହୁଥିଲା 8ଟି 16ଟି 16ଟି ମିସାଇଲ ରହୁଥିଲା ମିସାଇଲ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ ଛୋଟ ମିସାଇଲ ପିରି ସବୁ ଗୁଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଳି ପିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାୟାର ହୁଏ ଏକାଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ମାରିବ ଏମିତିକି 64ଟା ଯାକ ଏକାଥରେ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ଜାହାଜର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେ ଥିଲା ଆମର ଆମୁନିସନ୍ କେତେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ 6 କିଲୋମିଟର ଯାକେ ତାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଯିବେ ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ଟର୍ପିଡୋ 3ଟି ଥିଲା ଟର୍ପିଡୋ ତ ଯିବ ଅନେକ ଦୂର ଯିବ until it hits the target ସେ ଚାଲିଥିବ ତାର ତାପରେ ସେଠୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ତ ଥିଲା 2ଟି ମାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ଡେପ୍ଥ ଚାର୍ଜେସ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା ଡେପ୍ଥ ଚାର୍ଜେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଚୁ ଡ୍ରମ୍ ତା ଦେହରେ ବାରୁଦ ବୋଝି ହେଇଛି ତାକୁ ଗଳି ପକେଇ ପଳେଇବ ଆମେ ସେ ଯାହା ତଳେ ଯାହା ଦେହରେ ବାଜିଲା ସେଇଠି ଫାଟିବ ତେଣୁ ଏଇଆ ସବୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାତି ପୁରା ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି କହୁଛି ଆମର ରାତି ପ୍ରାୟତଃ 12ଟା ପାଖାପାଖି କରାଚି ବନ୍ଦର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ 2ଟି ଜାହାଜ ଥିଲେ ଆମର ଯଦିଓ ଆମ ଅଫିସର ସିନିୟର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଆର ୟୁନିଟ୍ରେ ଥିଲେ ମିସାଇଲ ବୋଟ୍ସ ଆଉ କଚ୍ଛଲ ଆମର ଜାହାଜର ଇଏ ଥିଲେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ସେ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲେ ମାନେ ଡାଇନାମିକ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା କଚ୍ଛଲ ଏବଂ ଆଉ 3ଟି ଯାକ ମିସାଇଲ ବୋଟ୍ସ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଥିଲେ କମାଣ୍ଡର ବବ୍ରୁବାନ ଯାଦବ ସେ ବହୁତ ଡାଇନାମିକ୍ ଥିଲେ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଆଧରେ ମିସାଇଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ ଗଲା ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ପରେ ରାତି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ମାନେ ବଣିକ ଜାହାଜଟିଏ ସେ ଯାଉଛି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର କୋଉ ଲୋକେସନରେ ମାନେ କୋଉ ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ଡର ଟପିକି ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଧରି ସାରିଲେଣି 10 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ନା 7-8 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଫାୟାର କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ଯାଇଥିଲା ହିଟ୍ କଲା ସେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ତେଲ ଭାସିଲା ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜଳିଥିଲା ତାପରେ ଯାହା ଆମେ ତ ଦୂରରେ ଥିଲୁ ସେ କେତେଟା ଜାହାଜ ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେଟାକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ 5-7ଟି ଜାହାଜ ଥିଲା ବଣିକ ଜାହାଜ ସବୁ ବଣିକ ଜାହାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ କେତେଟା ଜାହାଜକୁ ଆପଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ତାକୁ ତ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗଣା ହେଇଯାଇ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଣିକ ଜାହାଜ ଥିଲେ ତାକୁ ଗଣି ଆଉ ଆର୍ମି ଗଣିନି ତାକୁ ନେଭି ଗଣିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିନଥିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ତା ତ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ମାନେ ସୈନିକ ଅଣସୈନିକ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଏ ନା ଆପଣ ସିଧା ଗଲେ ଆଟାକ୍ ନା 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 ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେବନି ସେତେ ନଥିଲା ସେମିତି ତେଣୁ ଫାୟାରିଂ ଯାହା ହବ ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଫେରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦରଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କଲେ ମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦର ଭିତରେ କିଛି ରହିଲା କହୁଛି ଆଉ ଆମର ଆମୁନିସନ୍ ଥିଲା ଯାହା ସେ ଥିଲା ଟର୍ପିଡୋ 3ଟି ଆଉ ପୁଳେ ଡେପ୍ଥ ଚାର୍ଜେସ୍ 3ଟି ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେ ସବୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ଗୋଟାଏର ପୁରା ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରାଚି ବନ୍ଦରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ କେମିତି ନିଆଁ କେମିତି ଜଳିଲା ବଲତେ ଫାୟାରିଂରେ ଟର୍ପିଡୋ ଗଲା ଗୋଟେ ଲେଖା ତାପରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି କେତେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଆପଣ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା କେବେ ତ ବହୁତ 200 5,000 3,000 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ରାଡାର ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେନି ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ଠଉରେଇ ପାରିଲେନି ଏତେ ଦୂର ଜାଣା କଥା ରିଟର୍ନ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାୟାରିଂ କିଛି କରିନଥିଲେ ଯାହା ହଉ ସବୁ ସରିଲା ଆମର କରାଚି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଆମେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ କରାଚି ବନ୍ଦର ପୁରା ଜଳୁଥିଲା କରାଚି ବନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ
ସେଠୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ନା ଖାଲି ଜାହାଜ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ଜାହାଜ ଥିଲା ନା ଆଉ କଣ ସବୁ ଥିଲା ଆପଣ ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାହାଜ ମାରାନି କାହାକୁ ମାରନୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲା ଆମର ଯେହେତୁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଥିଲା ବା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ ଆମର ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ନାଇଁ ସବୁ ଫେରେଇ ନେଇଯିବା ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଭାବୁ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କିଛି କରିବା ତାହେଲେ ଭିତରେ ବସ ଆମେ ସେ ନିଆଁ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଆମୁନିସନ୍ ଥିଲା ସବୁ ସେଇ ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ମାରିଥିଲୁ ଘର ଦର କୋଠାବାଡ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ସାରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସାରିକିରି ଫେରିଥିଲୁ କରାଚି ବନ୍ଦର କଣ ସେ ତାପରେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ରହିଲାନି ନାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦରର କିଛି ମାନେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହିଲାନି କିଛି ରହିଲାନି ଯାହା ତାପରେ କରାଚି ବନ୍ଦରଟାକୁ କାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ବନ୍ଦରଟା ପୋର୍ଟଟାକୁ କାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଏ ଆମେ ନେଭି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନଙ୍କର ନେଭି କ'ଣ କରିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନେଭାଲ ଫୋର୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କି ତାଙ୍କର ନେଭି ରହିବନି ଆମକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ରହିନଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟାଏ ରହିଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମରିନ ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ସେଠି ନଥିଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଫେରିଲେ କେମିତି ସେଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା କେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟତଃ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଣ ତାଙ୍କର କିଛି ରିଟର୍ନ ଖବର ପାଇ ପାରିଲେନି କି ଆସିପାରିଲେ ଭୟରେ ଆସିନଥିବେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି କେହି ଆଉ ଆମର ସବୁ ଫେରିଲେ ସେମାନେ କିଲ୍ଟାନ କିଛି ସରିନଥିଲା କିଲ୍ଟାନକୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସାରିକିରି ଯିବା ଆମର ଯାହା ଗୋଳା ବରା ଦେଇ ସବୁ ସାରିକିରି ଯିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ ବସ ଆଉ ବନ୍ଦର ପାଖାପାଖି ପୁରା ଯାଇକିରି ବନ୍ଦର ଉପରକୁ ଯାହା କୋଠାବାଡ଼ି ଯାହା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା ତାପରେ ଆମେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଖୁସି କି ଆମେ ସବୁ ସାରିଦେଇ ଆସିଲୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୟସରେ ଥିଲା ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଲ୍ଟନ ସଭା ପଛରେ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 4ଟା ହେବ ଶୀତ ଦିନ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଜାହାଜଟି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସବୁ ଖରାପ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖାଦେଖି କଲେ ସବୁ ଦେଖାଦେଖି ପରେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ସେ ସଜାଡ଼ି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ସେ ଅଧବାଟରେ ଅଛେ ଦିନ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ତାପରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣଟି ହେବ ଯଦି ସେମାନେ ଏୟାରରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ଆସିନି କ'ଣ ନା ଏକାଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ଏତେ କାଣ୍ଡ କରିଚାଲୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 10-12ଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସେ ଘୁଁ ଘାଁକିରି ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ମାନେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କି ଆମେ ଜାଣିକିରି ବୋଧେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲେ ସାହସୀ ଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ କି ସିଏ ଆମକୁ କୌଣସି ମତେ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ 4 ଜଣ ଥିଲେ ଯାହାର ଜାହାଜ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମରି ଜାହାଜକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆମରି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଗଲେ ଆମର ଓଖା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓଖାରେ ତ କିଛି ନଥିଲା କିଛି ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥିଲା ଟାଙ୍କିରେ ଅଏଲ୍ ଟାଙ୍କି ସବୁ ଥିଲା ସେଇ ରାଡାର ଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ ବି ହେଇପାରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସପୋଜ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ସିପ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ଭିତରେ କିଛି ଆୱାର ହେଇପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇଲେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରିଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅର ନନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ରାଡାର ନଥିଲା ଯଦି ରାଡାର ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଚଲେଇ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେ ଶୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ এইটাই ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାହା ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ିବ ରାଡାର ଜଣାପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେ ନଥିଲା ସେ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ରାଡାର ନଥିଲା ଆଜିକା ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତ ନଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଇ ଚାଇନା ସପୋର୍ଟରେ ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମଝିରେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି କିଛି ମିସାଇଲ୍ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭରସା ନହେଲେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେବନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି
ସେ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଜିତିଯିବେ ତାଙ୍କର ବାହାସ୍ପଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବାହାସ୍ପଟ ତାଙ୍କର ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ନେଇ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ପହଲଗାମ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲେ ବନ୍ଧୁକ ମାରିତେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ସେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ପହଲଗାମରେ କରିଦେଇ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସରକାର କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି? ଯାହାଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ମୋଦିଜୀ ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଶତକଡ଼ା 100 ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୋଉ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼ିପାରିବ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ? ଅସମ୍ଭବ। ପାକିସ୍ତାନ କଣ ଚୁମି ଜଣେ ସେ ଖାଲି ଫୁଟାଣି ଦେଖାଉଛି, କିଛି କରିପାରିବନି, କିଛି କରିବନି। ଭାରତର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ପଇସା ଆସିବ କୋଉଠୁ ତାଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ? ମାଗଣା ତ କେହି ଦେବେନି, କୌଣସି ଦେଶ ମାଗଣା ଦେବେନି। ସେ କିଛି ତା ବଦଳରେ ନେବେ, ଆଉ ସେ ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ସେ ତ କରପସନ ସବୁ ଖାଇଗଲେ ସବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତିକି ସେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେତିକି ପଇସା ନିଜେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିଥାନ୍ତେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭଲ ଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଟେରୋରିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୋଷି ପୋଷିକି ସେ କାଙ୍ଗଳ। ଆଉ କୋଉ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଚାହିଁବ ତା ଧନୀ ନେବା ପାଇଁ? 1971 ମସିହା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଆପଣ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, କରାଚି ବନ୍ଦରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାରତର କ'ଣ ହବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ହବା ଦରକାର, କ'ଣ ହବ? ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ହବନି ଆମର। ମୁଁ ଆଶା କରୁନି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁନି ସେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯାହା କରିବା ଆମେ ହିଁ କରିବା। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଭାରତ ଯାହା କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଜିତିବା ଯାହା ହଉ। ସେ ସାହସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବେନି। ଏଇ ଯାହା ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପୁଣି ଲଗେଇବେ, ସେଇ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଇ ଆଜି ଯାହା ଖୁଜୁବୁଜୁରୁ ହେବେ, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 71 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ କରାଚି ବନ୍ଦରକୁ ସେ ଯାଇ ପଶି ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ସେ ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ର ଥିଲା, କରାଚି ବନ୍ଦରକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ କହୁଛି ଟାଣ ଦେଖେଇ ସେ ମୁହଁ ଫୁଟାଣି, ସେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ପୁଣି ଜିତିବ ଏବଂ ତାକୁ ଧୂଳି ଚଟେଇବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।